सतनाम श्री वाहिगुरु जी। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी। कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जोनी फिरे। कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे। कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में चिंत। जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कै हाथे। जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कै हाथे। मेहरां दे साईं धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज सच्चे पातशाह। आओ सतगुरु जी के पावन चरणों का निघा ओट आसरा धरीए जी। सत्कार नाल सतगुरु के प्यार विच भिज के आखीए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंचम पातशाह जी की प्यारी रचना सुखमनी साहिब की विचार चल रही है। 10वीं अष्टपदी की अज 5वीं पौड़ी जिहदी आपां विचार कर लगे हैं। इस पावन रचना दे विच धन धन पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ने बहुत ही प्यारियां गल्लां दे नाल साडी सांझ पवाई है, जिहदी विचार असीं अज करनी है। विचार आरंभ करन तो पहलां विशेष तौर ते मैं एक बेनती तुहानूं कर देनी चाहुंदा हां। गुरबाणी इंसान के अंतरीव जीवन नाल संबंध रखण वाली रचना है। जदों साडा अंदरला जीवन बन जाएगा तो बाहरले जीवन के उत्ते कुदरती तौर पर प्रभाव पैंदा है। सो नाल दी नाल मैं ये भी गल कह देवां कि दुनिया दे विच बहुत सारे लोग ने जिन्हां दे वक्खो वक्खरे दिमाग है, जिन्हां दी वक्खो वक्खरी समझ है, सोझी है। बहुत सारे विचारवान होणगे जिन्हां ने सुखमनी साहिब, जपजी साहिब जां होर जिहड़ियां पावन बाणियां ने उन्हां दी विचार अपने तरीके नाल कीती होवेगी। पर मैं केवल एक चीज़ समझदा हाँ कि विचार दे दौरान अर्थ कई बार इधर उधर होंदे ने, कोई शक नहीं, पर सिद्धांत जिहड़ा वो बदलना नहीं चाहिए। बहुत सारे जिहड़े विचारवान ने, कथावाचक ने, जिहड़े गुरु की गल कहण वाले ने, वो सिद्धांत नूं आसे पासे करके ते गुरु की गल नूं तोड़ मरोड़ के पेश करन दा यतन करते हैं। पर जिहड़ी साडी सोच है वो इदां दी नहीं होनी चाहिए। साडी सोच दे विच एक चीज़ घर कर जाए कि गुरु का जिहड़ा शब्द है, गुरु का जिहड़ा सिद्धांत है वो चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, आसे पासे कदम रखा जाए तो गुरु बख्श देगा, पर जेकर पूरे तौर पर तुसी गुरु की लीह नूं चेंज करने की कोशिश करोगे तो गुरु नहीं बख्शेगा। सो प्यारे, जदों भी गुरबाणी की विचार करते हो, विशेष तौर पर बेनती है जां सुनते हो, इन्ना को ख्याल रखा करो कि सिद्धांत बदलना नहीं, आपां सिद्धांत नहीं चेंज करना। तो गुरु के शब्द की जिहड़ी विचार है वो बदलती रहेगी। याद रखियो, उहदे अर्थ बदलते रहणगे, मायने चेंज होंदे रहणगे, सदियां तक ये चीज़ चलती रहेगी। ये नहीं भी जो लखविंदर सिंह गंभीर ने कहता वो 100% सच है, ये जरूरी नहीं है। साडा काम है गुरु की शोभा नूं, गुरु की वडियाई नूं तुहाडे तक पहुँचाउणा, पहुँचा रहे हैं। पर साडे नालों भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ सियाणे रब दे प्यारे होणगे जां आउण वाले समय 'च पैदा होणगे, जिहड़े तुहानूं गुरु की बातां, गुरु दीयां गल्लां श्रवण कराउणगे। जां उदों तक मैं ही ना रवां जां तुसीं ना रहो, कोई पता नहीं, पर गुरबाणी की विचार साहिब मेरा नीत नवां के मुताबक चलती रहनी। सो जिथों तक हो सके गुरु की गल नूं पल्ले बन्नना, ये साडा जिहड़ा मनोरथ होना चाहिए भी गुरु साडा कहिंदा की है, जिन्हों असीं अपने पल्ले बन के ते अपने इस जीवन नूं सोहना बनाउणा है। धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने रहमत कीती है इस पावन पौड़ी दे विच। गुरु अर्जन साहिब जी महाराज कहंदे ने, इस कायनात दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु ने बहुत कुछ ऐसा पैदा किया है जिहड़ा साडी समझ तो बाहर है, साडी सोच तो बाहर है। बस अपनी सोच नूं उत्थों तक लैके जाना जित्थों तक आपां उस निरंकार की कुदरत नूं समझ सकते हैं। धन गुरु अर्जन साहब कहते, कई कोट पाताल के वासी। करोड़ां ही जीव ऐसे ने जिहड़े पतालां विच वसदे हैं। पताल की है? हुण देखो, धरती है, धरती का एक हिस्सा इत्थे है, एक हिस्सा इत्थे है। जिहड़े इत्थे है उत्ते रहिंदे, जिहड़े थल्ले रहिंदे आपां नूं कहंदे पताल विच वसण वाले। करोड़ां ही जीव ऐसे है जिहड़े पताल विच वसदे है, धरती के ਵੱਖ-ਵੱਖ कोनियां विच वसदे। कोई उच्चे रहिंदे ने ते कोई नीवीं जगह ते रहिंदे ने।
ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਤ ਨਰਕਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਤ ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ? ਕਈ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ, ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਪੈਰ ਥੰਮ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਰਾਤ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੇਸ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੁਜਰੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਥੰਮ ਗਏ, ਰੁਕ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਵੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਥੰਮ ਕੇ, ਰੁਕ ਕੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਪਰ ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਓਨੀ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭੋਗੀ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਭੋਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈਏ। ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਦਾਤੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੇ ਜੀਵੇ ਮਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਨਿਤ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਤ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਤੇ ਨੇ ਝੜਨਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਖਸਮ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕ ਰਹੇ, ਕਈ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕ ਰਹੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਿੱਤ ਭਟਕਣਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 4 ਟਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ, ਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਦਿਲ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ। ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਾਂ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ। ਦੋਹੂੰ ਬਵਸਥਾ ਤੇਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਕਰਜਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਿਡਾਉਣੇ ਹੈ, ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਟ ਲਈਏ? ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੱਥੇ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਜਾਣਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਦਾਤਿਆ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਭਲਿਓ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਉ ਸਕਦੇ? ਪੁੱਤ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੀ ਵੱਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸੈ ਸੋ ਕੀਜੈ। ਜਿਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।